ప్రభువును పిలవండి. ఆలయ ద్వారములారా తలుపులు తెరవండి. తెరచిన తలుపులారా ప్రభువును పిలవండి. సుస్వాగత గానాలతో ఆహ్వానం పలకండి. సుస్వాగత గానాలతో ఆహ్వానం పలకండి. అభినందన హృదయాలతో బలి పూజలు పాల్గొనుడి. అభినందన హృదయాలతో బలి పూజలు పాల్గొనుడి. ఆలయ ద్వారములారా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ నవంబర్ నెల కుటుంబాలలో మరణించిన బంధువుల రక్త సంబంధువుల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము గ్రెగోరియన్ మాస్సులు పట్టించేవారు ఉన్నారు. అలాగే మీ ఒక్కొక్కరి ఇంటెన్షన్స్ కోసం మీరు ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ఉన్నారు. వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మనము పేరున వారిని తలంచుకుని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కిరణ్ కుమార్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. For the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma, Mass offered by Amarlapudi Leena, Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed soul of Vangara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju, Victor Christopher, Mass offered by Vangara Pushpalata and family. For the departed soul of Mettu Inna Reddy, Mass offered by Mettu Anita and family. For the departed soul of Yerva Pratap Reddy, Mass offered by wife Fatima Mary and sister Mary. For the departed souls of Basani Manikyamma, Joji Reddy, Rojamma, Allam Siliva Reddy, Shauramma and Gali Chinnapu Reddy and Allam Bala Mohan Reddy. For the departed souls in the purgatory and for the orphan souls, Mass offered by Rani and her family. For the departed soul of Polangi Shaurilu Chinnamma, offered by Kakumanu Lourdes Marianna and Fatima. For the departed souls in the family and all the souls in the purgatory, Mass offered by Y. Rajesh and the family. For the departed souls of Battu Kantaya, Aman, Vijay Kumar, Vijay Babu, Modili, Venugopal Rao, Saraswati Bhai and the whole family tree, and orphan souls, Mass offered by Modili Saujanya and Shyam Prasad. For the eternal peace to the souls of Gade Arla Reddy, Golamari Mareddy and Golamari Shaurilama. And for all the departed souls in the family of Lucy Rani, and for the departed souls in the purgatory, and for the orphan souls, Mass offered by Lucy Rani. For the departed soul of Puampalli Anna Mary and Puampalli Joseph, Mass offered by Rosemary. For the departed souls in the two families of Pasam Arogyam, Shauramma, Anthony Reddy, Shushila, Vijaya Nirmala, and Moulika, Chittakuntla Raipu Reddy, and Jnana Ratnam, Joji Reddy, Bal Reddy, Rama Reddy, and Chinnarani, Mass offered by C. Prakash Reddy and Alfonsa. For the departed soul of Boyapati Yaga Reddy, Boyapati Raipu Reddy and Chinnamma, and all the souls in the family, Mass offered by Vinod Reddy and the family. For the departed souls of Golamari Mareddy and Shorilama, and for all the departed souls in the family, Mass offered by Jacinta. For all the departed souls in the family and for the eternal peace, Mass offered by Tumma Fatima Rani. For the departed souls of Desari, Thomasaya, Rajamma, Innaya, Vijaya, Anandaya, Rajendra, Desari, Thomasaya, and Gali, Innaya, and for all the souls in the family, through the intercession of Mother Mary, and all the saints, Mass offered by Desari, Ajit. For the departed souls in the family, Mass offered by Boyapati, Inna Reddy, and Aruna. For the departed souls of Tumma Thomas Reddy,
Lillama and Tati Reddy, George Reddy, mass offered by Tumma, J. Paul Reddy, and Lourdes Mary. For the departed soul of Malagala Durgaya, Malagala Durgamma, and for all the departed souls in the family to the intercession of Mother Mary, mass offered by M. Nirmala and her family. For the departed soul of Devarapu Bala Nikit, Sagar Devavarapu Anthony Reddy, and Penta Reddy Bal Reddy, mass offered by the members of the family. For the departed souls in the family, mass offered by Kumar Reddy, Gyan Reddy, and her family. For the departed soul of P. Nageshwarao, mass offered by Sruti Laya family, and Sankirtana and her family. For the departed soul of M. George, M. Teresa, M. Maria Das, C.H. Prakasham, C.H. Lalita, C.H. Prabhagar, C.H. Jiva Ratnam, and C.H. Teresa, mass offered by the family. For the departed souls of maternal and paternal families, and for the departed souls of N. Francis, Vijay Kumar, Rahul Tej, and Mary Ankita, and for the departed souls of the purgatory, mass offered by N. Anna Mary and her family. For the departed soul of Dr. Didipya Reddy, mass offered by Tanam Janardhan Reddy and Dr. Shaurilu. For the departed souls of Casey Mani and Tagamma Mani, mass offered by Usha and Jaiprakash and her family. For the departed souls of Gella Raipa, Gella Shantamma, Gatra De Joseph, and may their souls rest in peace, mass offered by Grace of God, mass offered by Gatra De Jaya. For the departed soul of Gracie, John, Arugya Mary, Moses, Harry, David, and Teresa, mass offered by Sheila John and her family. For the departed souls of N.S. Raja Reddy and Shekhar Reddy, N. Kiranmayi, Tanagundlama Reddy, and Thomas Amma, and all the souls in the family, mass offered by N. Nirmala. For the departed soul of Golamari Bala Show Reddy and eternal peace, mass offered by Gade, George Reddy, and family. బిడ్డలారా, ఈ 30 కుటుంబాలు వారి కుటుంబాల్లో మరణించిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసం గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించి పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పిస్తున్న వాళ్ళు. అలాగే కుటుంబ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం పూజలు పెట్టించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన కుటుంబాలు. For the good health of Gade Inna Reddy and God's blessings, mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed souls and the family, relatives, orphan souls, for the good health and for the removal of the obstacles from the land issues, mass offered by a devotee. For the spiritual growth of Puligoju Aaron and for God's wisdom and knowledge to get a good rank in the NEET exam, mass offered by Puligoju Raju and Vijaya. For the good health and the complete and spiritual recovery of our Father Pudota Innaya. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for all the grace of God, for the good health, spiritual growth, and for the spiritual recovery from cancer disease, Mass offered by T. George Reddy and her family. For God's protection upon the family members, friends and relatives, and all the humanity from all the diseases and the virus infections, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and her family members. For the good health of Mary's Sulakshana, mass offered by the members of the family. For the good health and prosperity to Rajini, Ramesh, Niharika, Alankrita, Nagamani, Sri Ramulu, Venkatesh, Ritika, Dimple, Gauri, Ivan, salvation and for all the healing of Gauri from kidney failure, mass offered by the family. For the eternal peace to the departed soul of M. Apparao, Sunita, Aruna, D. Venkatrao, mass offered by M. Manikyam, Lalita, Rajini, mass offered by Rajini and family. For the good health and for the God's protection and for the spiritual growth to Gade Abhishek Reddy, mass offered by Gade George Reddy and her family. For the victory in the land case, mass offered by Gade Sirisha. For the departed souls in the purgatory, mass offered by Boga Arogyam and her family. For the departed souls of P. Suresh, P. Sujata,
and P. Padma, Mass offered by Y.J. Martin and Shaurama. For the departed souls of small children and the youth, Mass offered by a devotee. For God's blessings upon Jakulu, Veda, Nayakam, Clarama, Joji Babu, Mani families. For the financial blessings, for the good health to all the family members. For God's wisdom upon Ashwith, Tambe, Josita, and God's blessings upon them, Mass offered by Clarama. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన మీ అందరి విన్నపాలను, ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుక సమర్పించి మన భగవంతుని ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు అనేక మంది మాసాలు పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను మనము భక్తితో భగవంతుని ఎదుట సమర్పించుకుంటాం. రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని, దేవా మా ప్రార్థనలతో ఆలగించమని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు తండ్రిని ఎప్పుడు కూడా అబ్బా, తండ్రి, నాన్న అని చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగినటువంటి ఒక పేరుతో పిలిచాడు. ఈ నామం పలుకుతూ యేసుక్రీస్తు తన జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు. ఈ నామాన్ని పలుకుతూ ఆయన తన జీవితము తండ్రి చేతికి ఒక యాగబలిగా సమర్పించాడు. పరలోకదేవ ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించినప్పుడు, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఇట్లు ప్రార్థింపుడు అని చెప్పి పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి అని ఆయన సంబోధించాడు. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకి దేవుడు పుత్రీపుత్రులుగా ఉండే ఒక పదవిని, పుత్రత్వాన్ని ఆయన మనకు కలిగించి ఉన్నాడు. తండ్రికి పిల్లలతో ఉన్నటువంటి సంబంధం, తండ్రికి కుమారుడితో కుమార్తెతో ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎంత గాఢమైనదో, ఎంత లోతైనదో, ఎంత విశాలమైనదో అటువంటి ఒక సంబంధం మనకు దేవునితో ఉంది అని, దేవుడుకు మనతో ఉంది అని యేసుక్రీస్తు నేర్పించాడు. కానీ మన బాధాకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే, పరితాపకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే, ఈ పుత్రత్వాన్ని మనం పోగొట్టుకున్నాం బిడ్డలారా. అందుకే పాపం చేసి మూర్ఖత్వముతో, స్వార్థపు తలంపుతో తండ్రి ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన దుడుకు చిన్నవాడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు పలికిన మాట ఇదే: తండ్రి, నేను నీకును దేవునికి విరుద్ధంగా పాపం కట్టుకున్నాను, ఇక మీదట నీ కుమారుడు అని పిలిపించుకోనదలగను అని అన్నాడు. ఇదే యాక్చువల్లీ మన పరిస్థితి. ఎందుకంటే పుత్రులుగా మనము ఉండలేదు కాబట్టి. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులు బిడ్డలారా, మనం పోగొట్టుకున్న పుత్రత్వాన్ని మళ్ళా తిరిగి సంపాదించుకోవటానికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశమే పాప పరిహారార్థ బలి. ఈ బలి మనం అర్పిస్తూ ఉండగా తెలుసో తెలియక మనం చేసిన పాపముల, దోషములన్నిటినీ మన్నించమని భగవంతుని కోరుకుందాం. రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి మనస్స వాచ కర్మణ పుత్రత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటే, మనకు దేవుడిచ్చిన హక్కును పోగొట్టుకుని ఉంటే, దేవుడు మనకిచ్చిన అన్ని కృపా వరాలను మనం కోల్పోయి ఉండే, ప్రభు సన్నిధిలో పాపాలు ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత
నిత్య కన్నిక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మా ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను గొర్రెపిల్లైన యేసు రక్తముతో కడిగి మనలని నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, ఈ లోకమందు బలవంతులను తృణీకరించి బలహీనము అమూల్యమైన వారిని మీరు ఎన్నుకొనుచు ఉన్నారు. నీకు సాక్షిగా జీవించే కృపను మాకు ప్రసాదించమని వేడుకుంటున్నాము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 2వ వచనము నుండి 11వ వచనం వరకు. మీరు వేలాది ప్రజలను పరిపాలింతురు, మేము చాలామంది నేలుదమని గర్వింతురు. ప్రభువే మీకు ఈ పెత్తనము నొసిగను, మహోన్నతుల నుండియే మీకు ఈ రాజ్యాధికారము లభించినది. అతడు మీ పరిపాలనా విధానములను, మీ ఉద్దేశములను పరిశీలించి చూచును. మీరు దేవుని తరపున అతని రాజ్యమును పరిపాలించువారు. కానీ మీరు ధర్మయుక్తముగా పరిపాలింపరేని, న్యాయం పాటింపరేని, దైవచిత్తమును అనుసరింపరేని అతడు దిడోలన మీ మీద పడి మేము ఘోరముగా శిక్షించును. ఉన్నతాధికారులకు కఠినమైన శిక్ష ప్రాప్తించును. ప్రభు అల్పులను కరుణతో వదిలివేయును, కానీ గనులను నిశాంతముగా దండించును. అందరికిని యజమానుడైన ప్రభువు ఎవరికిని తలయొగ్గడు. అతడు గనులను చూసి భయపడడు. అల్పులను అధికులను కూడా అతడే చేసెను. అందరినీ అతడే పోషించును. కానీ అతడు పాలికలకు మాత్రము కఠినమైన తీర్పు తీర్చును. కనుక రాజులారా, నా హెచ్చరికలను మీ కొరకే, మీరు జ్ఞానమును బడిసి మీ తప్పులను దిద్దుకొనుట కొరకే. పవిత్రమైన కార్యములను పవిత్రముగా నిర్వహించువారు పవిత్రులుగా గణింపబడుదురు. ఈ పాఠమును మీరు చక్కగా నేర్చుకుందురేని న్యాయ నిర్ణయ దినమున మిమ్ము మీరు రక్షించుకోగలుగుదురు. కనుక నా బోధల కొరకు ఆశతో కనిపెట్టుకుని ఉండుడు, కోరికతో వేచియుండు, అవి మీకు ఉపదేశము చేయును. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 11 నుంచి 19 వరకు. యేసు సమరయ గలీలియ ప్రాంతముల మీదుగా యెరూషలేమునకు పోవుచూ ఉండెను. ఒక గ్రామమున అడుగుపెట్టగానే 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఆయనకు ఎదురైరి. వారు దూరమున నిలబడి
ఓ యేసు ప్రభు, మమ్ము కనికరింపుము అని కేకలు పెట్టిరి. యేసు వారిని చూచి, మీరు వెళ్ళి అర్చకులకు కనిపింపుడు అని చెప్పను. వారు మార్గమధ్యనే శుద్ధి పొందిరి. అప్పుడు వారిలో ఒకడు తన స్వస్థుడగుట్ట గమనించి ఎలుగెత్తి దేవుణ్ణి స్తుతించుచు తిరిగి వచ్చి యేసు పాదముల వద్ద పడి కృతజ్ఞత తెలిపెను. అతడు ఒక సమరయుడు. అప్పుడు యేసు, 10 మంది శుద్ధులు కాలేదా? మిగిలిన 9 మంది ఎక్కడా? తిరిగి వచ్చి దేవుని స్తుతించువాడు ఈ విదేశీయుడు ఒక్కడేనా అనను. పిదప యేసు అతనితో, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచినది, లేచి వెళ్ళుము అనను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా, మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక నిమిషం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని ఆత్మ నడిపింపు కోసం మనం కోరుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మరొకసారి మీ ప్రసన్నతను మేము కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం. అయోగ్యులం పాపాత్ములమైన మాపై నీ ప్రసన్నతను కృమ్మరించండి. Amen. ప్రభు, వాక్యం బోధిస్తున్న నాకు నీ జ్ఞానమును, నీ బుద్ధిని, వాక్యాన్ని వ్యాఖ్యానించే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ప్రభు, ఎంతో ఆసక్తితో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి. ఈ వాక్యం వలన వారిని సన్నతికి ఆకర్షింపబడుదురుగాక. Amen. ప్రభువా, ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డల జీవితములో, కుటుంబాలలో నీ వాక్కు ఆత్మయు జీవమై ఉన్న ఈ వాక్కు, ఈ శబ్దం, ఈ స్వరం 30, 60, 100లుగా ఫలించునుగాక. Amen. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియ తల్లి మాతో ఉండి మా కొరకై ప్రార్థించి మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని కూడా బలపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని మాత, పాపాత్రులైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్టు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మీకు మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు తన జననం మొదలుకొని తన మరణం వరకు, మరి ముఖ్యంగా యెరూషలేము దేవాలయములో 12 వయస్సు గలవాడుగా ఉన్నప్పుడు తప్పిపోయిన క్షణం మొదలుకొని ప్రాణం విడిచే ఆ క్షణం వరకు దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలిచాడు, అబ్బా అని పిలిచాడు, నానా అని పిలిచాడు. ఈ 2-3 పదాలు చాలా చాలా ప్రియమైన, దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ఫీలింగ్ కలిగిస్తున్నటువంటి మాటలు. పడలారా, తండ్రి అన్న, నానా అన్న, అబ్బా అన్న, ఇవి అన్నీ కూడా అంత లోతైన అర్థము చూపిస్తూ ఉంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆయన పలికిన మొదటి మాట ఏంటంటే, అబ్బా అని పిలుస్తూ మాట్లాడాడు. మీకు తెలుసు, యేసుక్రీస్తుకు 12 వయస్సు ప్రాయము గలవాడైనప్పుడు
యెరూషలేం దేవాలయంలో యేసుక్రీస్తు తప్పిపోయాడు. అప్పుడు తల్లియు తండ్రియు ఆయన్ని గురించి వెతకి వేసారి చివరికి దేవాలయములో పరిసయ్యులతోనూ ధర్మశాస్త్ర బోధకులతోనూ ఆయన తర్కిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక సన్నివేశములో ఆయనని కనుక్కున్నారు. మనము లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము మీరు 41 నుండి మీరు 50 వరకు చదివితే ఈ సంఘటన అక్కడ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆయన తల్లి అయిన మరియమ్మ ఒక ప్రశ్న అడిగింది, కుమారా, నీవు ఎందుకు ఇలా చేసితియావు? అప్పుడు యేసుక్రీస్తు నోరు విప్పి మాట్లాడిన మొదటి మాట బైబిల్లో ఉంది. మీరు ఎందుకు నా కోసం వెతికితివి? నేను నా తండ్రి భవనములో ఉండవలయునని మీకు తెలియదా? లేదా ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే, నేను నా తండ్రి పని మీద ఉండవలయునని మీకు తెలియదా? ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గ్రంథములో పలికిన మొదటి మాట. యేసుక్రీస్తు పలికిన చివరి మాట ఆయన ప్రాణం విడిచే ముందు, తండ్రి, నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నానని చెప్పి ఆయన ప్రాణం విడిచును అని యోహాను గారు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. దీనికి మధ్యలో యేసుక్రీస్తుని యోహాను తన శిష్యులను ప్రార్థన నేర్పించినట్లు మమ్మల్ని కూడా ప్రార్థన నేర్పించమని యేసుక్రీస్తు అడిగినప్పుడు ఆయన పలికిన మొదటి సెంటెన్స్ ఏంటి? మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఇట్లా ప్రార్థించండి అని చెప్పి, పరలోకమందున్న నా యొక్క తండ్రి అని బోధించాడు, లేదా ప్రార్థించమని నేర్పించాడు. అందువలన యేసుక్రీస్తు జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఎక్కడ ప్రార్థించినా, ఎక్కడ బోధించినా, ఏం చేసినా ప్రియవులారా, తండ్రి, అబ్బా, నాన్న, తండ్రి, ఫాదర్ ఆ నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఎక్కువ మార్లు యేసుక్రీస్తు పలికిన వాడిన ఒక్క పేరు, ఒక్క నామం, ఒక్క స్వరం తండ్రి, నానా, అబ్బా, ఫాదర్ అనే పదమే. అది దేన్ని చూపిస్తుంది? ఆ తండ్రికి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంత దగ్గర సంబంధం చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ దగ్గర సాన్నిహిత్యం చూపిస్తూ ఉంది, అనురాగాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. యేసుక్రీస్తు ఒక్కడు పలికాడు, నేనును నా తండ్రియు ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పాడు. తన శిష్యుడైన ఫిలిప్పు వచ్చి ఒక మాట అడిగినప్పుడు, ప్రభువా, మాకు తండ్రిని చూపెట్టుము, మాకు అది చాలు అన్నాడు. అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు? ఫిలిప్పు, నీతో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండి కూడా తండ్రిని చూపెట్టమని ఎలా అడుగుతున్నావు? నేనును నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాను. నన్ను చూసేవాడు తండ్రిని చూసినట్లయితే, నన్ను చూసినవాడు తండ్రిని చూస్తూ ఉన్నాడని, తండ్రిని చూస్తున్నవాడు నన్ను చూసినట్లు లేని యేసుక్రీస్తు పలుకుతూ ఉన్నాడు. అంత దగ్గర సంబంధం ప్రియబడ్డారా. అయితే ఈ సంబంధం యేసుక్రీస్తుతో పాటు సమాప్తమైపోయలేదు. ఆ సంబంధం, ఆ అనురాగం యేసుక్రీస్తు తన బిడ్డలైన మనకు కూడా ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఎందుకు తెలుసా? యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట, యేసుక్రీస్తునందు జ్ఞానస్నానం పొందిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యేసుక్రీస్తుతో సమైక్యపరచబడుతూ ఉన్నారన్నమాట.
ఆయన మరణములోను, ఆయన పునరుత్థానములోను, ఆయన ఆత్మలోను ఆయన మనలని తన తండ్రితో సమైక్యపరిచి, ప్రియబిడ్డలారా, మనకి ఎంత గొప్ప అవకాశం కలిగించాడంటే ఆ తండ్రి యొక్క పుత్రులుగా జీవించటానికి, కుమార్తె కుమారుడుగా పిలువబడటానికి ఒక యోగ్యత, అర్హత యేసుక్రీస్తు మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, మనము మొదటి యోహాను తీసుకుంటామా? మొదటి యోహానుగా రాసినటువంటి లేఖ 3వ అధ్యాయం 1వ వచనములో ఈ ఒక రహస్యమును గురించి యోహాను గారు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? 1వ వచనం. తండ్రి మనలను ఎంతగా ప్రేమించానో చూడు. తండ్రి మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడో చూడుడు. ఆయన యొక్క మిక్కుటమగు ప్రేమ వలన, ఆయన యొక్క మిక్కుటమైన ప్రేమ వలన మనం దేవుని బిడ్డలమని పిలువబడుచున్నాము. వావ్! ఎలా పిలువబడుచున్నాము? దేవుని బిడ్డలమని మనము పిలువబడుచున్నాము. అంటే యేసుక్రీస్తు తండ్రి 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 అబ్బా అని పిలవటం మాత్రం కాదండి బిడ్డలారా. ఆ బిడ్డల హక్కు, బిడ్డలు అని పిలిపించుకునే అవకాశం, ఆ బిడ్డలకి తగిన స్వాతంత్ర్యం, రైట్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, అది ఆయన మనకిచ్చి ఉన్నాడు. బిడ్డలమని ఆయన మనని పిలుచుకున్న అవకాశం మనకు ఆయన కలిగించాడు, ఇచ్చాడు అని ప్రియబిడ్డలారా ఈ యోహాను గారు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది చాలా చాలా శ్రేష్టమైన ఒక అంశం. ఎందుకు తెలుసా? యేసుక్రీస్తు తన జీవిత కాలమంతయు ఎవరు అతన్ని తృణీకరించినా, ఎవరు వదిలిపెట్టినా, ఎవరు ఎంతగా అతన్ని శిలువ మరణానికి గురి చేసినా, అని అపార్థం చేసుకున్నా, తండ్రితో తనకున్నటువంటి ఆ ఘాటమైన సంబంధం వలన, తండ్రితో ఆయనకున్నటువంటి ఆ లోతైన ఆ అనురాగం వలన, తండ్రికి ఆయనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఏకమైనటువంటి ఆ అనుభవం వలన యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా మానవులపై ఆధారపడలేదు. యేసుక్రీస్తుకి తన తండ్రిపై అంత నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకానికి నేను ఒక్క ఉదాహరణ బిడ్డలారా మీ ముందు చూపిస్తాను. అంటే బైబిల్లో చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేవునికి ఆత్మ ప్రేరణ కలుగుతుంది కాబట్టి నా మనస్సుకు వచ్చినటువంటి ఒక సంఘటన బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయంలో చనిపోయిన లాజరుని, సమాధి చేయబడిన 4వ రోజు కుళ్ళి కుషించిపోయిన ఆ శవాన్ని లేపాడు. దేవుని కృప వలన ఈ బెతానియా గ్రామానికి వెళ్ళి లాజరు సమాధి ఎట్లుందో అని అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సమాధిలో దిగి ఆ సమాధి లోపల కూడా మోకరించి ప్రేయర్ చేసే అవకాశం దేవుడు నాకు 2 సార్లు ఇచ్చాడు. అందుకే నేను చాలా కన్విక్షన్తో మాట్లాడుతున్నాను. నేను మీతో మాట్లాడుతున్న ఈ వేళలో నా మనస్సు ఇప్పుడు బెతానియా గ్రామములో హోలీ ల్యాండ్లో ప్రియబిడ్డలారా ఆ లాజరు సమాధి దగ్గర ఉంది. అయితే లాజరును లేవనెత్తే ముందు యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. నాకు అది చాలా చాలా నచ్చింది ప్రియబిడ్డలారా. అదేంటంటే యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా?
41, 42 ఈ 2 వచనాలు ఒకసారి మనం విందాం. అంతటా వారు రాతిని తొలగించిరి. యేసు కనులెత్తి, ఓ తండ్రి, నీవు నా ప్రార్థనను ఆలకించినందులకు కృతజ్ఞతుడు. నీవు నన్ను ఎప్పుడునూ ఆలకించదవని నేను ఎరుగుదును. కానీ ఇక్కడ ఉన్న జనసమూహం నిమిత్తము నీవు నన్ను పంపినట్లు వారు విశ్వసించుటకై ఇటులా పలికి తిని అనెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఎంత నమ్మకం చూడండి. ప్రభు అనగా తండ్రి, నానా, నువ్వు నా ప్రార్థన ఎల్లప్పుడూ ఆలగిస్తూ ఉన్నందుకు మీకు థ్యాంక్స్. అనగా ఆయన నోరెత్తి ఎప్పుడు ప్రార్థించినా, ఎప్పుడు అడిగినా, తండ్రి నీవు నా ప్రార్థన వింటావు, అందుకు నేను కృతజ్ఞతుడిని. అంతేకాదు, నేను ఇప్పుడు ప్రార్థించిన ఈ ప్రార్థన కూడా నేను వింటావు అని నాకు తెలుసు. వా, కానీ నా కోసం కాదు, నాకు నీపై అంత నమ్మకం ఉంది, నాకు నీపై అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఏమని? నేను ఎప్పుడు ప్రార్థించినా నువ్వు వింటావు. కానీ నా కోసం కాదు, ఇక్కడ కూడిన జనసమూహములు విశ్వసించుటకై నేను ఇలా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి, లాజరు బయటికి రా అని బిగ్గరగా అరిచాడు. మీకు తెలుసు, చనిపోయిన వాడు లేచి బయటకు వచ్చాడు. అంటే యేసుక్రీస్తు తన తండ్రిపై ఉన్న నమ్మకం చూడండి. నేను ఎప్పుడు ప్రార్థించినా నా తండ్రి వింటాడు. నేను ఒంటరిగా కాదు, నా తండ్రి నాతో ఎప్పుడు ఉన్నాడు. అందుకే తండ్రి తండ్రి, నాన్న, అబ్బా అబ్బా, ఫాదర్ అని పిలుస్తూ 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 3 సంవత్సరాల తన పరిచర్య అంత ధైర్యంగా, అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఆయన నిర్వహించాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 మనం ఇంతకేం చదువుకున్నాం? 1 యోహాను గారు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం 1వ వచనములో ఏమని? ఆయన మనల్ని పుత్రులు, మనము ఆయన తండ్రి అని పిలిపించుకున్న భాగ్యం మనకిచ్చాడు. వాస్తవంగా మనం ఆయన పుత్రులమే అని మనకి ఈ యొక్క సందేశం అందిస్తూ ఉన్నామంటే, యేసుక్రీస్తుకి తండ్రితో కలిగినటువంటి అదే సంబంధం, అదే అనురాగం, అదే నమ్మకం, అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన నమ్ముకున్న నీకు నాకు కూడా కలిగి ఉండాలి అని అర్థం. అనగా ఎప్పుడు కూడా పరలోకపు ఆలోచనతోనూ ఆధ్యాత్మికమైన దేవుని యొక్క ప్రసన్నతతోనూ దేవుని యొక్క సాన్నిహిత్యముతోనూ జీవించవలసినటువంటి ఒక అవకాశం, ఒక పిలుపు. నేను దేవుని కుమారుణ్ణి, నేను దేవుని కుమార్తెను. ఆ దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, ఆయన నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు, నా ప్రార్థన ఆయన ఆలగిస్తాడు. నన్ను ఆయన ఒంటరిగా వదిలిపెట్టలేదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒంటరిగా కాదు, నాతో 3 ఉన్నారు, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ప్రియులారా, ఈ ఒక్క మనస్తత్వం, ఈ ఒక్క సంబంధం, ఈ ఒక్క అనురాగం ఒక వ్యక్తికి కొండంత బలమిస్తుంది, ఒక ఏనుగున్నంత శక్తి ఇస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది, బలం ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రియట్లారా, ఇది దేవుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి కావాలి. అది ఉంటే నీ జీవితం మారిపోతుంది, నీ మనస్తత్వం మారిపోతుంది, నీ స్వభావం మారిపోతుంది, నీ క్యారెక్టర్ మారిపోతుంది, నీ కుటుంబ జీవితం మారిపోతుంది. ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు.
కానీ సైతానే కలిగిస్తాడండి బిడ్డలారా. దేవునికి తన బిడ్డలకి మధ్యలో ఉన్న సంబంధాన్ని దూరం చేపిస్తాడు. పాపం చేపించి పాప మార్గములో మనల్ని పడవేసి ఈ తండ్రితో ఉన్న సంబంధాన్ని వేరుపరచటానికి సైతాను రేయనక్క పగలనక్క ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. పాపం మాత్రమే మనల్ని దేవుడి నుంచి దూరం చేసినది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు శ్రద్ధతో వింటుంటే నేను ఒక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం మీతో పంచుకుంటా. అదేంటంటే, యేసుక్రీస్తు శిలువపై వేలాడుతూ ఉండగా ఆయన 7 మాటలు పలికాడు. సాధారణంగా శుక్రవారం అనగా పవిత్ర శుక్రవారం, గుడ్ ఫ్రైడే, కొంతమంది ఏమో పెద్ద శుక్రవారం అంటారు బిడ్డలారా. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు సాధారణంగా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో ఈ యేసుక్రీస్తు శిలువలో పలికిన 7 మాటల మీద ప్రసంగాలు ఉన్నాయి, సందేశాలు ఉన్నాయి. ఈ 7 మాటలలో ఒక మాట ఏంటంటే, ఏలోయి ఏలోయి లామా సబక్తాని అని యేసు బిగ్గరగా అరుస్తూ ఉన్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి? నా దేవా, నా దేవా, నీవు నన్ను ఎలా విడనాడుదివి? ఎందుకు విడనాడుదివి? వై హ్యావ్ యూ ఫర్గోటన్ మీ? వై హ్యావ్ యూ ఫర్సేకెన్ మీ? తూనే ముझे क्यों त्याग दिया है? ఈ ఒక్క పదం, ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి సెంటెన్స్కి విరుద్ధంగా ఉంది కదండి. నేను ఇందాకేం చెప్పాను? ఎప్పుడు తండ్రి తండ్రి, నాన్న, అబ్బా, నేను ఎక్కడ ఉన్నా నీవు నాతో ఉన్నావు, నేను ఏకమై ఉన్నాము. యేసుక్రీస్తుకి తన తండ్రిపై అంద నమ్మకం, అంద కాన్ఫిడెన్స్. నేను ఎప్పుడు ప్రార్థించిన నువ్వు ఆలగిస్తావు, కానీ నా కోసం అడగటం లేదు, ఇక్కడ కూడిన ప్రజల నిమిత్తమై నేను అడుగుతూ ఉన్నానని ఇందాక నేను ఘోరంగా ప్రసంగం చెప్పాను. మరి ఈ మాట ఏంటి? యేసుక్రీస్తు ఎందుకు శిలువపై వేలాడుతూ ఉండగా నా తండ్రి కూడా నన్ను వదిలిపెట్టాడా? నా అబ్బా నన్ను చేయబడిచాడా? ఎందుకు నన్ను విడనాడుదివి? క్యో ముझे त्याग दिया है అని యేసుక్రీస్తు ఎందుకు ప్రశ్నించాడు? తండ్రి వదిలిపెట్టాడా? బిడ్డలారా, అక్కడ తండ్రికి యేసుక్రీస్తుకి మధ్యలో ఏదో గ్యాప్ రాలేదు. తండ్రి వదిలిపెట్టినందుకు ఆయన ఏడవలేదు, అరవలేదు. కానీ ఎందుకు ఈ మాట యేసుక్రీస్తు పలికాడంటే, ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ఎవరి కోసం మరణించాడు? పాపములో పడిపోయిన మానవులని రక్షించటానికే ఆయన మరణించాడు. లోకము యొక్క పాపము మోసే గొర్రెపిల్ల ఇతనే అని యోహాను చూపెట్టాడు. అనగా మానవుల పాప భారమంతా యేసుక్రీస్తు తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకుని ఆయన నిర్దోషివై ఉండి కూడా పాపుల మధ్యలో లెక్కించబడ్డాడు. ఆయన పాపము లేని ఆయన ఒక పాపిగా మారాడు. యేసుక్రీస్తు ఎందుకు నా దేవా, నా దేవా, నువ్వు నన్ను ఎందుకు విడనాడుదివి అని ఏడిచాడంటే, పలికాడంటే, ప్రియబిడ్డలారా, ఆదా మొదలుకొని నేడు వరకు మానవులు ప్రపంచములో చేసిన సకల పాపములను సిలువలో ఆయన భుజస్కంధాల మీద మోపినప్పుడు, ఆయన మోసినప్పుడు పాపిష్టి మనిషి తరపున దేవుడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు?
ఆ పాపమే మనిషిని దేవుని నుంచి వేరుపరచినది. తండ్రి విడిచిపెట్టాడని కాదు, ఈ పాపం, మానవుల పాపం దేవునికి మానవులకు మధ్య వచ్చినటువంటి ఒక అగాధం సృష్టించినది. ఆ అగాధం యేసుక్రీస్తు ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు సెలవుపై. పాపభారం వలన ఒక మనిషి యొక్క వేదన, ఒక మనిషి యొక్క బాధ, ఒక మనిషి యొక్క బరువు, ఒక మనిషి యొక్క నిస్సహాయ అవస్థలు ప్రభు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. బిడ్డలారా, ఈ ఏడుపు బిడ్డలారా పాపము కట్టుకున్న ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు ఎక్కడైనా పెళ్ళికి కానీ పండగలకి కానీ ఎక్కడైనా ఊరు వెళ్తే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు, పిల్లల్ని పిలిపించి వాళ్ళకి మంచి సలహా చెప్తారు. నానా, మేము బయటకు వెళ్తున్నాం, జాగ్రత్త ఉండు, బయటకు వెళ్ళవద్దు, గొడవ చేయవద్దు, తిట్టవద్దు, కొట్టవద్దు, ఇదిగో అన్నం అక్కడ ఉంది, కూరలు అక్కడ ఉన్నాయి, టీవీ ఇక్కడ ఉంది అని మంచి ఒక పెద్ద లిస్ట్ చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. పిల్లలేమో ఎప్పుడు వెళ్తారా తల్లిదండ్రులని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు? తల్లిదండ్రులు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేవాడు ఇంకా ఫ్రీడమ్, పండగలు చేసుకుంటారు వాళ్ళు. నేను కూడా కొన్నిసార్లు చిన్నప్పుడు నాన్న ఊరు వెళ్తే చాలా సంతోషం, అమ్మ ఊరు వెళ్తే చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. ప్రియబిడ్డలారా, తల్లిదండ్రులు సాయంకాలం రిటర్న్ వస్తారు, తిరిగి వస్తారు. తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో అంత బాగుందంటే నో ప్రాబ్లం, ఏం పగలగొట్టలేదు, ఏమీ గాయం కలగలేదు, అంత ఓకే, ఏం విరగొట్టలేదు, అట్లా అంటే నో ప్రాబ్లం. తల్లిదండ్రులు లాగానే దగ్గరికి వెళ్తారు, మాట్లాడతారు, అన్నీ చేస్తారు. కానీ ఇంట్లో ఏమైనా పగలగొట్టామనుకోండి, కొట్టుకుని ఎక్కడైనా గాయం కలిగింది అనుకోండి, రక్తం కారింది అనుకోండి, ఇలా టీవీ పడిపోయింది అనుకోండి, ఏదో ఒక పొరపాటు జరిగింది అంటే, ఏదో ఒక తప్పు జరిగింది అంటే ప్రియబిడ్డలారా, తల్లిదండ్రులు వస్తే వెంటనే వారి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారా? వెళ్ళలేరు. ఎక్కడో మూలలో దాక్కుంటూ కొద్దిగా అటుపోతూ ఇటుపోతూ చేస్తారు. అమ్మ దగ్గరికి, నాన్న దగ్గరికి తల్లిదండ్రులు ఊరు నుంచి రాగానే సంతోషంతో పరిగెత్తుకుంటూ వారి దగ్గరికి వెళ్ళలేరు. ఎందుకు? అమ్మ నాన్న ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో జరగకూడనిది జరిగింది. వారు చెప్పే మాటకి విరుద్ధమైన ఏదో ఒకటి జరిగింది, ఏదో పగలగొట్టారు, ఏదో పొరపాడైంది. అప్పుడు అమ్మ నాన్న దగ్గరికి స్వతంత్రముతో, ఫ్రీడంతో వెళ్ళటానికి ఆ స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుంది. ఇది తెలిస్తే ఏమవుతుందో? నాన్న తోలు తీస్తాడా? అమ్మ కొడతదా? ఏం జరగబోతుందో ఎప్పుడు తెలుస్తుందా? వీళ్ళరా ఇటువంటి ఆందోళన, ఇటువంటి సందేహం, ఇటువంటి భయం పిల్లల మనసులో ఏర్పడుతుంది. ఇది సర్వసాధారణమైన ఒక ఉదాహరణ. అలాగే దేవుడు తండ్రి అయితే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ దేవునికి, దేవుని ఆత్మకు, ఆ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణకి, 10 ఆజ్ఞలకి విరుద్ధమైన ఏదైనా ఒక పాపము, పాపక్రియలు నీవు నేను చేస్తూ ఆ పాపపు జీవితం కొనసాగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని తండ్రి అని పిలవటానికి కానీ, ఆ దేవునితో ఉన్న సంబంధం కానీ, ఆ దేవునితో ఉన్న అనురాగం కానీ, ఆ దేవునితో ఉన్న దగ్గర ఒక సత్సంగత్వం కూడా బిడ్డలారా మనం పొందలేము, అనుభవించలేము. అప్పుడే ఒంటరితనము, భయము, ఆందోళన, టెన్షన్, నాకెవరు లేరు, నన్ను ఆమె ప్రేమించటం లేదు, నన్ను వీడు ప్రేమించటం లేదు, నాకు అది ఇయ్యలేదు, నాకు ఇది ఇయ్యలేదు, నాకు అది లేదు, నాకు ఇది లేదు, అన్ని వందల షికాయతులు, కంప్లైంట్స్లు. ప్రియులారా, ఇవి అన్నీ ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ తండ్రి నుండి కుమారుడు దూరమైనప్పుడే. తండ్రి నుండి, తండ్రి ప్రేమ నుండి, తండ్రి సంబంధము నుండి, తండ్రి అనురాగము నుండి ఒక వ్యక్తి పాపం వలన దూరమైనప్పుడే ఈ ఒంటరితనము, ఈ భయము,
ఆంతరిక గాయాలు, వేదనలు, భయము, ఇవి అన్ని మనిషికి అది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? నమ్మకం లేదు, కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, ధైర్యం లేదు, పిరికితనం, ఇవి అన్నీ కలుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే నీకు తండ్రితో ఉన్నటువంటి ఆ దగ్గర సంబంధం లేదు కాబట్టి. ఈ సంబంధం పునఃస్థాపించబడటం, ఆ తండ్రి దగ్గరికి చేరటం, అంతకు ముందున్న సంబంధాన్ని మళ్ళా పునఃప్రతిష్ఠ చేయటం, ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో ఈ వాక్యము నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. దీనికి ఉదాహరణమే మీ అందరికీ బాగా తెలిసిన దుడుకు చిన్నవాడి యొక్క ఉపమానం, ద ప్రాడిగల్ సన్. ఒకప్పుడు తండ్రి ఇంట్లో ఎంత చక్కగా అన్ని సుఖ సౌకర్యములతో జీవించిన కుమారుడు, నీకు తెలుసు, అన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయి పాప మార్గములో పడి చివరికి తండ్రి దగ్గరికి రావటానికి కూడా భయపడుతూ ఉన్న పరిస్థితి. చినిగిన బట్టలతో, చెప్పులు లేకుండా, ఉంగరం లేకుండా అన్ని పోగొట్టుకుని మళ్ళా తిరిగి వచ్చినప్పుడు భయపడుతూ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏమని కోరుకున్నాడు ఆయన? తండ్రి, నేను నీకును దేవునికి విరుద్ధంగా పాపం చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడు అని పిలిపించుకున్న యోగ్యత నాకు లేదు, నీ పనివారులో ఒక్కడిగా నన్ను పెట్టుకుంటారా అని అడగాలని తలంచుకుంటూ వాడు లేచి ఇంటికి వస్తున్నాడు. ఇదే ప్రియులారా నీ పరిస్థితి, నా పరిస్థితి. ఈ ఒక్క పరిస్థితిని సైతాను చాలా బలంగా వాడుకుంటాడు. ఈ పరిస్థితి సైతాను చాలా బలంగా వాడుకుంటాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇలా తండ్రికి నీకు మధ్యలో పాపం అనేటువంటి ఒక సందు చేసి, ఆ సందులో సైతాను దూరి ఒక మనిషి మనస్సును, తలంపును, ఆలోచనలను, భవిష్యత్తును అన్నిటినీ పాడు చేసి నిన్ను పూర్తిగా పడగొట్టి నశింపచేస్తాడు. అందుకే ప్రభు అన్నాడు యోహాను 10:10, దొంగవాడు అనగా సైతాను దొంగలించటానికి, హత్య చేయటానికి, నాశనం చేయటానికి మాత్రమే వచ్చును అని బైబిల్లో ఉంది. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, ఒకవేళ మీరు ఎటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉంటే ఈ పరిస్థితి మారాలని, మార్చాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకో. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని అలాంటి ఒక పరిస్థితి కోసం కాదు పిలిచినది, సృష్టించినది. ప్రియబిడ్డలారా, మనము పరిశుద్ధ గ్రంథములో తీసుకుంటామా, పునీత పౌలు గారు గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం, 6వ వచనం. ప్రియబిడ్డలారా, పునీత పౌలు గారు గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6వ వచనములు మనకి ఇంకొక కాన్ఫిడెన్స్, ఇంకొక మంచి అంశము మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? మీరు ఆయన పుత్రులగుటచే, మీరు ఆయన పుత్రులగుటచే దేవుడు తన కుమారుని ఆత్మను, దేవుడు తన కుమారుని అనగా యేసు క్రీస్తు ఆత్మను మన హృదయములందు ప్రవేశపెట్టెను. వావ్, మన హృదయములందు ప్రవేశించబెట్టెను. ఆ ఆత్మ అబ్బా తండ్రి, అబ్బా తండ్రి అని పిలుచుచున్నది. హలో, శ్రద్ధతో ఈ మాట వినండి. దేవుణ్ణి అబ్బా అని పిలవాలంటే, దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలవాలంటే, దేవుణ్ణి ఆ తండ్రి స్థానములో నువ్వు చూడాలంటే ఏం కావాలన్నాడు ఇక్కడ పునీత పౌలు గారు? తండ్రి దేవుడు యేసుక్రీస్తుకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ ఆత్మ కావాలి. యోర్దాను నదిలో యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం పొందినప్పుడు ఆయనకి దేవుడు ప్రసాదించిన ఆత్మ పరమండలములు తెరవబడి దేవుని ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ పావు రూపం వలె ఆయనపై దిగి వచ్చును. ఒక స్వరం వినబడను, ఈయన
నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. ఆ ఆత్మను ఎంత చక్కవాక్యం పలుకుతుంది. పౌలు గారు చెప్తున్నాడు, సాధారణ మనిషి కాదు. పౌలు గారు అంటున్నారు, ఏ ఆత్మనైతే తండ్రి దేవుడు తన కుమారుని యేసుక్రీస్తుకిచ్చాడో ఆ ఆత్మను ఆయన నీకిచ్చి ఉన్నాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఇది సాధారణ మాట కాదండి. మళ్ళా విందాం అప్పటిలా 6వ వచనం. ఇది మీరు మర్చిపోకుండా మళ్ళా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకు? మీరు జ్ఞానస్నానం పొందినప్పుడు, మీరు భద్రమైన అభ్యాంగం పొందినప్పుడు, మీరు దివ్య సప్రసాదం స్వీకరించినప్పుడు, ప్రియపులారా, ఈ దేవుని ఆత్మను ఎంత బలంగా ఎంత చక్కగా దేవుడు నీకు ప్రసాదించి ఉన్నాడో అని చాలా మంది మర్చిపోతూ ఉన్నారు. వాక్యం విందామా? 6వ వచనం మళ్ళా. మీరు ఆయన పుత్రులగుటచే దేవుడు తన కుమారుని ఆత్మను మన హృదయములందు ప్రవేశపెట్టెను. వావ్! నీవు ఆయన కుమారుడు కాబట్టి, నీవు ఆయన కుమార్తె కాబట్టి, దేవుడు తన కుమారునికి ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను నీకు కూడా ఆయన ప్రసాదించి ఉన్నాడు, నీలో ప్రవేశించబెట్టాడు. ఇంకా ముందుకు, ఆ ఆత్మ నీలో ఉన్నందువలన యేసుక్రీస్తు ఎలా తన దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలిచాడో, అలాగే ఆ ఆత్మ కలిగిన నీవు కూడా దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలుచు భాగ్యం నీకు ఇచ్చాడంటున్నాడు. విందామా? ఆ ఆత్మ అబ్బా తండ్రి అని పిలుచుచున్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియములారా, ఈ కాన్ఫిడెన్స్, ఈ ధైర్యం దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు. మీలో ఎంతమందికి ఈ ఫీలింగ్ ఉందండి? మీకు ఎంతమందికి నమ్మకం ఉందండి? మీకు ఎంతమందికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉందండి? ప్రియములారా, ఆ ఆత్మయే ఆయన నాకిచ్చాడని, ఆ ఆత్మ నాలో ఉంది అని, ఆ ఆత్మ వలన నేను నా తండ్రితో, తండ్రికి కుమారుడికి, తండ్రికి కూతురికి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం కలిగి ఉన్నానని ప్రియులారా ఎంతమందికి నమ్మకం ఉంది? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ నమ్మకమే నిజంగా మనల్ని దేవునితో సఖ్యపరచే సంబంధం. ఈ అనురాగమే నీకు ధైర్యమిచ్చే సంబంధం. ఈ ప్రేమయే నీకు నిజంగా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చే సంబంధం. ఈ ధైర్యమే నిన్ను నిజంగా దేవుని కుమారుడు, దేవుని కుమార్తె అని పిలిపించుకున్నటువంటి సంబంధం. అది ఉండే ప్రియపులారా, నువ్వు ఎవరిని భయపడక్కర్లా, నువ్వు ఎవరి ముందు తలదించక్కర్లేదు. ఎందుకు తెలుసా? కుమారునిపై, కుమార్తెపై, బిడ్డలపై తండ్రి శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉంటాడు. తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉంటారు, కంటికి రెప్పలా కాపాడుతారు. ఎందుకంటే సొంత రక్త సంబంధికులు కాబట్టి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్రులైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి, సహోదరులారా, ఈ ఒక్క సంబంధం, ఈ ఒక్క అనురాగం యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనకి వస్తుంది కాబట్టి సైతాను కూడా, నీ శత్రువులు కూడా, నీకు విరుద్ధంగా దండెత్తి వచ్చేవారు కూడా నీ ముందు సరెండర్ అయిపోతారు, నీ ముందు ఓడిపోతారు, నీ ముందు నిలబడలేకపోతారు. అనగా నిన్ను ఏం చెయ్యలేరు అన్నమాట. ఎందుకు? నీలో పనిచేస్తున్న ఆత్మ ఏంటి? తండ్రి దేవుడు తన కుమారుడైన
యేసు క్రీస్తుకిచ్చిన ఆత్మయే నీకు కూడా ఆయన ప్రసాదించి ఉన్నాడు. అందువలన ఆ యేసుక్రీస్తు ఆత్మ నీలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ప్రియులారా, నీకు 2 రకాల ప్రొటెక్షన్ ఉంది, నీకు 2 రకాల సంరక్షణ ఉన్నాయి. ఏంటిది? ఒకటి ఆ యేసుక్రీస్తు రక్తం వలన సంరక్షణ, రెండవది ఆ యేసుక్రీస్తు వాక్కు వలన సంరక్షణ. వావ్! నీ మసిల్ పవర్ కాదు బిడ్డలారా, నీ డబ్బు కాదు బిడ్డ, నీ చదువు కాదు, నీ డిగ్రీ కాదు, నీ అందచందాలు కాదు, నీకున్న శక్తి, నీకున్న బలం, నీకున్న కాన్ఫిడెన్స్, నీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అని యోహాను గారికి యేసుక్రీస్తు తెలియజేసిన దర్శన గ్రంథములో తీసుకున్నట్లరా. దర్శన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం తీసుకుందామా? దర్శన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 11వ వచనములో మనకి 2 రకాల కాన్ఫిడెన్స్, 2 రకాల నమ్మకం, 2 రకాల ధైర్యము. సైతాను కూడా మనల్ని చూసి పారిపోతూ భయపడుతున్నటువంటి ఆ శక్తి, ఆ బలం ఇక్కడ వాక్యములో ఉంది. 11వ వచనం విందామా? గొర్రెపిల్ల రక్తము ద్వారా, గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా, వారు ప్రకటించిన సత్యముల ద్వారా, వారు ప్రకటించినటువంటి సత్యమైన దేవుని వాక్కు ద్వారా మన సోదరులు వారిపై గెలుపును సాధించిరి. సాధించిరి. వారు ప్రాణములు త్యజించుటకును మరణించుటకు సిద్ధపడిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియములారా, శత్రువులపై, సైతానుపై గెలుపు సాధించటానికి వారికి దేవుడిచ్చినటువంటి 2 ఆయుధాలే. ఒకటి గొర్రెపిల్ల అయిన యేసుక్రీస్తు రక్తం, రెండవది ఆ గొర్రెపిల్ల సజీవమైనటువంటి వాక్కు. ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. హలో, ఈ వాక్యం అంటే నువ్వు సాధారణ మనిషి కాదు. ఈ వాక్యం అంటే నువ్వు సాధారణ ఒక్క స్త్రీ కాదు, సాధారణ పురుషుడు కాదు, సాధారణ ఒక్క యువతి యువకుడు కాదు. ఈ వాక్యం ప్రకారము 3 ఉన్నాయి. ఒకటి, తండ్రి దేవుడు యేసుక్రీస్తుకి ఇచ్చినటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీకిచ్చాడు. రెండవదిగా ఆ యేసుక్రీస్తు రక్తములోను, ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యములోను నీవు శత్రువులని జయించి ఉన్నాడు అని అర్థం. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా నీకు నీ దేవునితో, నీకు నీ తండ్రితో అంత దగ్గర సంబంధం లేదు అని అనిపిస్తుంటే ఒకసారి ఆలోచించుకో. నీకు నీ తండ్రికి మధ్యలో ఏం జరిగింది? వన్ థింగ్ వెరీ షూర్, ఒకటి నేను నమ్మకంగా బళ్ళగుద్ది చెప్పగలుగుతా. అదేంటంటే, దేవుడు మాత్రం ఒక తండ్రిగా నిన్ను వదిలిపెట్టి పోయేవాడు కాదు. ఆయన మాత్రం దూరం అయిపోయేవాడు కాదు. ఆయన మాత్రం తన మాటలు మార్చేవాడు కాదు. ఆయన మాత్రం అబద్ధాలాడే దేవుడు కాదు. కానీ పొరపాటు ఎక్కడ జరిగింది? ఆ దుడుకు చిన్నవాడు తండ్రి ఇల్లు వదిలిపెట్టిపోయినట్లుగా దేవునికి నీకు మధ్యలో ఒక చిన్న సందు చేసి ఒక సైతాన్ దూరాడు. వాడే నిన్ను దూరం చేసేవాడు. నిన్ను 3 రకాల ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి నుండి, బలము నుండి, అనురాగము నుండి దూరం చేశాడు. ఒకటేంటంటే బిడ్డలారా, ఆ తండ్రి దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మ నుండి దూరం చేశాడు. రెండవది ఆయన పుత్రుని యేసుక్రీస్తు రక్తం నుండి దూరం చేశాడు. మూడవదిగా ఆ యేసుక్రీస్తు వాక్కు నుండి దూరం చేశాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ నాకు ఒక దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ ఉంది కదా, ఒక మాట చెప్తున్నాం. అదేంటంటే, మన రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ RCM సంఘము చేసిన పొరపాటు కూడా ఇదే.
ఏంటి ఆర్సీఎం చర్చ్, ఏంటి రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే, ఈ రోజు బిడ్డలారా మనము నొవేనాలతో మనం బిజీగా ఉన్నాం. మనం పండగలతో బిజీగా ఉన్నాం. మనము ఆభ్యాంగాలతో సాక్రమెంట్స్తో మనం బిజీగా ఉన్నాం. బాహ్యమైనటువంటి రకరకాల పునీతుల భక్తితో మనం బిజీగా ఉన్నాం. అన్ని రకములైనటువంటి బాహ్యమైన ఆచార కార్యాలతో మనం బిజీగా ఉన్నాం. కానీ అతి శ్రేష్టమైన మూలాధారమైన దేవుని యొక్క వాక్ నుండి మనం దూరం అయిపోయాం. ఇది మాత్రం వాస్తవం. ప్రియబులారా, నీవు నేను దేవుని వాక్ నుండి మనం దూరం అయ్యాం. మనకి వాక్కు మీద పెద్ద శ్రద్ధ ఇప్పుడు లేదు. ఈ వాక్యం వినటానికి కూడా పెద్ద ఆసక్తి మనకు లేదు. చాలామంది దేవుని సేవకులకి ఈ వాక్యం బోధించటానికి కూడా అంత ఆసక్తి లేదు. ఏదో ఒక కథ చెప్పి, ఏదో కొన్ని జోకులు చెప్పి, అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళని కొద్దిగా నవ్విచ్చి ఒక 10 గంటల ఒక 10 నిమిషాలు కానీ, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ ఎక్కువగా పోతే ఏదో ఒకటి చెప్పి, ప్రియబులారా, ఆ టైంని మనం పాడు చేస్తూ ఉన్నాం. మనము నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ బేసికలీ ఆ వాక్యము నుండి మనం దూరం అయిపోయాం. ప్రతి క్యాథలిక్ బిడ్డ, ప్రతి క్యాథలిక్ సంఘం బిడ్డలారా, ఆ వాక్యమును దగ్గరికి మళ్ళా మనం తిరిగి రావాలి. ఆ వాక్యం పట్టుకోవాలి. ఆ వాక్యం నుండి దూరం అయిపోవటం వలన ప్రియబులారా ఏమవుతుంది? ఆత్మ నుంచి కూడా దూరం అవుతాము, ఆ రక్తం నుంచి కూడా దూరం అవుతాము. ఎందుకు? దేవునితో ఒక వ్యక్తిని సఖ్యపరచినది, దేవునితో ఒక వ్యక్తిని సమైక్యపరచినది, ఆ సంబంధం మళ్ళా తీసుకొచ్చినది ప్రియబులారా దేవుని యొక్క వాక్యమే. ఇది మనం చేస్తున్న పొరపాటు. మీరు ఈ వాక్యాన్ని ఆలకిస్తూ ఉండగా నిశ్శబ్దంగా కాసేపు ధ్యానించుకో. మీ కుటుంబము నుండి, మీ వ్యక్తిగత జీవితము నుండి ఈ 3 అంశాలలో నీవు దూరం అయ్యావా? ఒకటి, దేవుడు తన పుత్రుని ఆత్మ నీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ. ఆ పరిశుద్ధాత్మ నుండి దూరం అయ్యాడా? దూరమైతే నీవు దేవుణ్ణి అబ్బా, తండ్రి, నానా, ఫాదర్ అని పిలిచి ఆ పుత్రునికి, కుమారుడికి ఉన్నటువంటి, కుమార్తెకు ఉన్నటువంటి సంబంధం నువ్వు పొందలేవు. ఆల్రెడీ ఒకటి పోయింది. రెండవదిగా, ఆ కుమారుని యొక్క వాక్ నుండి నీవు దూరం అయితే అబ్బా, తండ్రి, నానా అనేటువంటి ఆ పుత్రులకు సంబంధం, అనురాగం, కాన్ఫిడెన్స్, ధైర్యం నువ్వు పొందలేవు. రెండవది పోయింది. మూడోదేంటి? ఆ గొర్రెపిల్ల రక్తం. అది ఏం రక్తం? మానవుల పాపములు కడిగి శుద్ధి చేయు గొర్రెపిల్ల రక్తం. అనగా పాపాలు ఒప్పుకొని మళ్ళా ఆ పాపములో మళ్ళా పడకుండా పూర్తిగా పాపానికి, పాప మార్గాలకి చనిపోయేవాడుగా నీవు జీవించటానికి సిద్ధంగా లేకపోతే నీవు దాని నుంచి కూడా దూరం అయ్యావు. విచ్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం చనిపోయినట్లే, నాశనమైనట్లే. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి ఉట్టిగా నానా, బాబా, అన్నా, అమ్మా అన్ని పిలుస్తారు, కానీ ఆ నాలుక మీద ఆ మాటకి బలం ఉండదు, ఆ శక్తి ఉండదు, ఆ నమ్మకం ఉండదు, ఆ ధైర్యం ఉండదు. ఇదే మన పొరపాటు. ఒరిజినలీ దేవుడు పిలిచినది దానికోసం కాదు.
దేవుని తండ్రి అని పిలిచే అవకాశం ఇచ్చాడు. బిడ్డలకి తగిన స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చాడు, శక్తి ఇచ్చాడు. అది మళ్ళా తిరిగి సంపాదించుకుంటాం. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించండి. ప్రభువైన దేవా, ఈరోజు ఈ మంచి సందేశాన్ని మాకు అందించేందుకు స్తోత్రం. నేను ఎవరిని, హూ ఆమాయి, నేనెక్కడ ఉండాల్సిన వాడిని, నాకు ఎలాంటి శక్తి, ఎలాంటి పవర్, ఎలాంటి కృప, ఎలాంటి అనురాగం దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు అని ఈ ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రభువా మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సైతాను వలన తండ్రికి కుమారులకి మధ్యలో ఒక సందు ఏర్పడకుండా, దూరం అవ్వకుండా మమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా నీవిచ్చిన ఆత్మ ద్వారా మీ సన్నిధికి ఆహ్వానించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, నీ ఆత్మ నుంచి ఈ వాక్యమంటున్న బిడ్డలు దూరం అవ్వకుండా, నీ వాక్కు నుండి ఈ సందేశం ఆలగిస్తున్న బిడ్డలు దూరం అవ్వకుండా, నీ పరిశుద్ధ రక్తము నుండి ఈ బిడ్డలు దూరం అవ్వకుండా, ఈ వాక్యం వారిని మీ దివ్య సన్నిధికి మరలా తిరిగి ఆకర్షించునుగాక. ఆ గొర్రెపు రక్తముతో వీరిని కడిగి సకల పాపముల నుండి వారిని శుద్ధి చేయునుగాక. ఎప్పుడు కూడా ఆ తండ్రితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని బలపరుచుకుంటూ ధైర్యముతోనూ, కాన్ఫిడెన్స్తోనూ, విశ్వాసముతోనూ నీకు సాక్షిగా జీవించి మనుషుల్ని భయపడకుండా, లోకాన్ని భయపడకుండా, సిచ్యువేషన్ని భయపడకుండా, భవిష్యత్తుని భయపడకుండా, సైతాన్ని భయపడకుండా తల ఎత్తి నడిచేలాగున అలాంటి ఒక పరిశుద్ధతను, ధైర్యమును, కాన్ఫిడెన్స్ ఈ వాక్యమంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దయచేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, మనం అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో నీ జీవితాన్ని ఒకసారి పరిశీలించుకోండి. తండ్రికి నీకు మధ్యలో ఏం జరిగింది? ఎక్కడ సందు ఏర్పడింది? ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు? ఎందుకు దూరమయ్యారు? ఎందుకు భయపడుతున్నావు? ఎందుకు నీవు పిరికితనం కలిగి ఉంటున్నావు? ఎందుకు నమ్మకం లేకుండా పోతుంది? ఎందుకు అనుమానం కలుగుతూ ఉంటుంది? ఎందుకు నీ భవిష్యత్తు గురించి నీకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా పోతుంది? ఎందుకు స్థిరత్వం లేకుండా ఊగలాడుతూ ఉన్నావు? ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉన్నావు? ఎందుకు బానిసుడుగా ఉంటున్నావు? ఎవరి వల్ల, ఏ కారణం వల్ల? బాగా ఆలోచించుకొని ఈ అర్పణ వేళలో సమర్పించుకో. ఈరోజే ఆ దేవుడు నిన్ను పుత్రులుగా అంగీకరిస్తాడు. అంతులేని ప్రేమతో నన్ను కలిగించిన దేవా, ఏమివ్వగలను నీ ప్రేమకు బదులుగా? అంతులేని ప్రేమతో నన్ను కలిగించిన దేవా, ఏమివ్వగలను నీ ప్రేమకు బదులుగా? చేకొనుమా, చేరదీయుమా, నా జీవితమే నీ అర్పణగా, నా జీవితమే నీ అర్పణగా. అంతులేని ప్రేమతో నన్ను కలిగించిన దేవా, ఏమివ్వగలను నీ ప్రేమకు బదులుగా? సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును ఈ కరముల ద్వారా బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి
నిశ్శబ్దంగా ఈ అర్పణ వేళలో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. దేవుని తండ్రిగా, నాన్నగా, ఫాదర్గా అంగీకరించడానికి నిన్ను అడ్డగిస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆటంకములను, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని, ప్రతి ఒక్క సిద్ధాంతమును అన్నిటినీ ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. దేవునితో గాఢమైన లోతైన ఒక అనురాగం సంబంధం కలిగి ఉండాలని ఆశించండి. దేవుడికి ప్రసాదించిన ఆయన పుత్రుడైన యేసుక్రీస్తు ఆత్మను, వాక్కును, రక్తమును సైతానుపై గెలుపు సాధించడానికి నీకు శక్తిని, బలం ప్రసాదించాలని ప్రార్థించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన వారిని, బర్త్డే జరుపుకుంటున్న బిడ్డలని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరి విన్నపాలు, అవసరాలు, మీ కుటుంబ పరిస్థితిని, అలాగే మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన, కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ బాధపడుతూ, అప్పులో, ఇబ్బందులో, హాస్పిటల్లో, అనారోగ్య అవస్థలో, కుటుంబ కలహాలలో, భర్త వలన ప్రాబ్లం, భార్య వలన ప్రాబ్లం, పిల్లల వలన ప్రాబ్లం, ఉద్యోగ సంబంధమైన విషయాలు, సంతానవరము, చదువు, చెడు అలవాటులు, ఇటువంటి ఎన్నో రకరకాల సమస్యలకి ఒక్కొక్కరు పడిపోయి నశించిపోతూ ఉన్నారు. వారందరినీ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ప్రార్థిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలు ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. క్రీస్తు ఆదర్శమును అనుసరించుచు మిమ్మల్ని అంగీకరించు వారందరికీ శక్తిని, ధైర్యమును ప్రసాదించును. సర్వశక్తి ఉన్న దేవుని నిరంతరము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. యేసు క్రీస్తుతో సఖ్యపడి తండ్రికి తగిన బిడ్డలుగా జీవించటానికి యేసు రక్తములో కడగబడాలి. యేసు రక్తములో కడగబడటం అంటే పాపబోధం, పశ్చాత్తాపము కలిగి శుద్ధి పొందటానికి ఆశ కావాలి. ఆ ఆత్మ మనకు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాపబోధమును, పశ్చాత్తాపము కలిగించమని మీరు మొక్కరించి భక్తితో ఆత్మలు ఏకీభవించి ఈ మాసలో మీరు పాల్గొనండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము, సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ
ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో తారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణము ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారుగా మమ్ము ఆ పరిశుద్ధ రక్తముతో కడిగి మమ్మల్ని శుద్ధి చేసి పరిశుద్ధులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ నాయకులుగాను పరిశుద్ధులుగాను సంఘం నడిపించే కాపరులుగాను నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థాన మగధమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తెల్లగ మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పునీత జోజప్ప గారితోనూ ఆదిని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితో మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయము. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మీ సన్నధికి సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా,
ఆ త్రిత్వక దేవుని తండ్రి అని పిలుస్తూ మనం ఈ డాక్సోలజీని మనమందరం కలిసి పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి మనం ప్రభు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా అన్ని కీడల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన దేవుని నుండి, దేవుని ఆత్మ నుండి, దేవుని రక్తము నుండి, యేసుక్రీస్తు వాక్యము నుండి వేరుపరచబడిన బిడ్డలపై సైతాను చలాయిస్తున్న అన్ని క్రియలను, కార్యములను ఆ త్రిత్వక దేవి నామం పేరిట బంధించబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడుని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరం మీదే రాజ్యం, మీదే అధికారం, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును దేవుని తండ్రి అని పిలవాలని, ఆయన పుత్రులుగా జీవించాలని వీరికున్న ఆశలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలియపరుచుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో అబ్బా తండ్రి అని ప్రారంభించిన పరిచర్య, అబ్బా తండ్రి అని ముగించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్.
ప్రార్థించుదము. ప్రభువా, నీ కల్వరి యాగబలిని స్మరించుకుంటూ మేము నిర్వహించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ మీకు ప్రీతికరమగునగాక. తండ్రితో మమ్మల్ని ఐక్యపరచటానికి కల్వరి యాగబలిలో నీ శరీరమును రక్తమును ధారపోసి పుత్రుల గౌరవమును స్వాతంత్ర్యం మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం. ఈనాడు బర్త్డే జరుపుకుంటున్న బిడ్డలను హేరళంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. పూజ పెట్టించిన వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను సాక్షాత్కారముగా మార్చండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని దీవించి సదా కాచి కాపాడి దేవుని పుత్రులుగా నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ నవంబర్ నెల అంతా మన కుటుంబాలలో మరణించిన పూర్వీకుల తల్లిదండ్రుల ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసం ప్రార్థన చేయటానికి కత్తోలిక శ్రీసభ కేటాయించినటువంటి ఒక మాసం. అలాగే దిక్కులేని ఆత్మల కోసము, ఉద్దిన స్థలములో పీడింపడుతున్న ఆత్మల కోసము మనం ప్రార్థన చేయాలి. అందువలన సాధ్యమైనంత వరకు ఈ నెలంతా ఒక పరిశుద్ధ బలిపూజలో పాల్గొని ఆ పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ్యాన్ని, లక్ష్యాన్ని ఉద్దిన స్థలములో పీడింపడుతున్న ఆత్మల కోసము, మీ కుటుంబాల్లో మరణించిన ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసము భగవంతుని పదాల చెంత కానుకగా సమర్పించి మీరు ప్రార్థించండి. అది ఎంతో గొప్ప కార్యం. మరణించిన వారి పట్ల జీవిస్తున్న మనము చేయగలిగినటువంటి అతి పెద్ద ఆత్మీయ కానుక. అందువలన ఈ మంచి కార్యాన్ని ఈ నెలంతా మనసులో గుర్తుంచుకుంటూ మీరు చేయవలసిందిగా నేను మరణించిన వాళ్ళందరి తరపున మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాము, కోరుకుంటున్నాం. దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా మీ అందరినీ కూడా హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Have a wonderful day and God abundantly bless you. వందనాలు 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 నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు.